So, hello friend, today's lecture we are discussing the types of collection of data. Our before lecture we are discussing the primary data. So, one point remaining was that is a second data. So, today's lecture we are discussing the types of collection of data. It is another method is a secondary data. So, what is the secondary data? The data which are obtained from the published or unpublished sources are known as a secondary data. Okay, so information is collected from second time, it is known as a simply second data. In this we are discussing in primary data. So the information it is collected from the first time, simply it is known as a primary data. So collecting the information, we are hiring the investigation, then the investigating, then we are consuming, we are gathering the information, and then we are storing. So in this time, the second time, the any other person collecting this information directly without any investigating, without any hiring investigators. So it is simply meaning as the secondary data. So it is a second hand information. Primary data it is a first hand information, the second data it is a second hand information. So it is a not a original. Okay, it is a not a original information, like it is a copy paste type of mechanisms. It is a relatively less costly method, okay, than to the primary data. In this the primary data need the more time and it is a require the higher cost. In this the second data it is where it is that it is relatively less costly and that is a consuming the time. Okay, next there are the mainly two sources of the collecting the second data, that is the published sources and unpublished sources. So published sources again divided into the 5 different sources. So we are discussing in detail in the next slides. Published sources means it is a published, so it is known as a published sources. That is the first type, it is a international publications. So information it is collected from the international, so it is known as a international publications. So जर आपण आपल्या लायब्ररीमध्ये पाहिलं असेल तर विविध प्रकारचे जर्नल्स आहेत. तर जर्नल्समध्ये काय आहेत, काही रिसर्च टॉपिक्स आहेत, रिसर्च पेपर्स आहेत. तर ते काय आहेत, काही इंटरनॅशनल पब्लिकेशन्स आहेत, काही इंटरनॅशनल रिसर्चेस आहेत, ते तिथं संग्रह करून ठेवलेले आहेत एखाद्या जर्नल्समध्ये. तर ती इन्फॉर्मेशन काय आहे, फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन. जेव्हा तुम्ही ते इन्फॉर्मेशन एखादा तुमचा प्रोजेक्ट दिला असेल एखाद्या त्याच टॉपिकवर आणि ती इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये जे प्रोसिजर, त्याच्यामधल्या ज्या मेथॉडॉलॉजी तुम्ही जर यूज करणार असतात तर ती काय होणार आहे तुमच्यासाठी एखादं सेकंडरी इन्फॉर्मेशन. तर इथं माझं तो एक्झाम्पल देण्याचं उद्दिष्ट आहे की तुम्हाला कळलं पाहिजे की इंटरनॅशनल पब्लिकेशन्स काय आहेत. तर इन्फॉर्मेशन इट इज प्रेझेंट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज. ओके, आपण इंडियामध्ये राहतो तर आपले जे अदर कंट्री आहेत लाईक USA, लाईक सौदी, लाईक दुबई, लाईक कॅनडा, लाईक. सो त्याच्यामधले जे एखादी इन्फॉर्मेशन असणार आणि ती इन्फॉर्मेशन जेव्हा आपण यूज करतो तर ती इन्फॉर्मेशन काय असणार आहे, इंटरनॅशनल पब्लिकेशन्स आहेत. काही नॉवेल्ससुद्धा असतात, काही पोएट्रीजसुद्धा असतात जे इंटरनॅशनल पब्लिश्ड झालेले असतात आणि ती आपण यूज करतो फॉर वेरियस पर्पजेस. सो इट इज सिम्पली नोन ॲज अ इंटरनॅशनल पब्लिकेशन. सो वी आर कलेक्टिंग द डाटा from the international publications. Okay, so next type is a official publication. In our central government, state government and their different departments publish the reports on the current problems, current situation from some records. Okay, for simple example, आपण एखादी स्कॉलरशिप घेत असतो, एखादी जे स्कॉलरशिप नेहमी OBC वगैरे जे असतात ते EBC वगैरे जे असतात ते काय करतो आपण स्कॉलरशिप घेत असतो. तर ते त्याचे आपल्याला फॉर्म भरावा लागतो. अशीच स्कॉलरशिप भेटते का आपल्याला, त्याच्यासाठी आपल्याला ते अप्लाय करावं लागेल ऑनलाईन. त्याच्यानंतर ते रिकॉर्ड असेल, आपले डॉक्युमेंट्स असतील, तर इट इज अ वन टाईप ऑफ द रिकॉर्ड. ओके,
नाहीतर तुम्ही काय करू शकणार, वारंवार ती स्कॉलरशिप उचलता आली असते आपल्याला. ते जे गव्हर्नमेंट काय असतात त्याचं रेकॉर्ड ठेवतात की ते हा स्टुडंट ह्या क्लासमध्ये होता आणि त्याला वर्षामध्ये एवढी एवढी स्कॉलरशिप द्यायला पाहिजे. तर इट इज अ वन टाईप ऑफ द इन्फॉर्मेशन. अँड सपोज आणखी एक जर एक्झाम्पल पाहिलं तर जे आधार कार्ड असतो, जे एखाद्या पर्सनची आपल्याला इन्फॉर्मेशन काढायची असेल किंवा त्याची नोंद करून ठेवायची असेल तर आपण काय करतो, त्याचं आय डी कार्ड मागतो. समजा बेस्ट एक्झाम्पल आपलं आधार कार्ड. तर त्या आधार कार्डवर काय असते, त्याची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन असते. तर ती कशाद्वारे, आपल्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीमद्वारे, त्याची एक न्यू रूलद्वारे काय आहे, त्या व्यक्तीबद्दल त्याचा ॲड्रेस, एज, नेम, सो अदर थिंग्स. ओके. तर इट इज अ वन टाईप ऑफ द रेकॉर्ड्स. अँड जर आपल्याला एखाद्या व्यक्तीची इन्फॉर्मेशन काढायची असेल तर आपण काय करतो, त्या आधार कार्डच्याद्वारे त्याचा नेम, ॲड्रेस हे वरून काय करू शकतो आपण, तो इन्फॉर्मेशन आणि तो डाटा आयसोलेट करू शकतो. द सिम्पली मिनिंग इज दॅट द इन्फॉर्मेशन इज collected, so data it is collected from the official publications. Okay, next is the semi-official publication. The cooperation of the private and the government, it is simply known as a semi. Okay, the information is collected from the semi-official publication simply. Okay, next, committee reports. So information is collected from the committees. Okay, जर आपण ग्रामपंचायत वगैरे पाहिलं असेल, जर गावामध्ये वगैरे, तर त्याचे काय असतात 6, 7, 8 सदस्य असतात. समजा एखादा प्रॉब्लेम असेल किंवा एखादं काही झालेलं असेल, काही मॅटर असेल, त्याला सॉल्व करायचं असेल, तर ते काय करणार, कमिटी एकत्र येणार आणि त्याच्यावरती काय करणार, निर्णय घेणार, डिसिजन घेणार. आणि ते मग काय असणार, वन टाईप ऑफ द डाटा. सो दिस डाटा वी आर कलेक्टिंग. सो ते काय करणार, ज्यांच्या ज्या कंडिशन आहेत त्याद्वारे ते डाटा आयसोलेट करणार. सो इट इज वन टाईप ऑफ द कलेक्टिंग information. Okay, so another is the published sources, it is the private publications. So private researches and the various commercial institutions also supply the data. गव्हर्नमेंटचे जे रिसर्च इन्स्टिट्यूट तर आहेतच आहेत, पण जे अदर जे प्रायव्हेट पब्लिकेशन्स आहेत ते सुद्धा काय करत असतात, डाटा ट्रान्सपोर्ट करत असतात. ओके, some of these are the commercial and the financial institution are also in correcting the information, donating the information. Okay, the research institution are also supplying the data. Newspapers and the magazines also one type of the supplying the data, and individual research scholars are also supplying the data. Okay, these are the sources of the published sources of the collecting the secondary data. The next is a unpublished sources. The various sources of the unpublished data, such as records maintained by the various government, various private official, semi-official, okay, these research scholars in these universities and the other research institutions. So this information we are collecting. So simply it is known as a secondary data. For your understanding, suppose I am a research scholar. ओके, मी एखादी रिसर्च करत आहे आणि तुम्हाला जोशी मॅडमने सांगितलं असेल, तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट दिला असेल. सपोज मी रिसर्च करत आहे एन्झाईमवर, एखाद्या एन्झाईमवर, त्याच्या ॲक्टिव्हिटीवर, त्याच्या अदर प्रॉपर्टीजवर. आणि जोशी मॅडमने जर तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट दिला असेल की तुम्ही एखाद्या एन्झाईमवर प्रोजेक्ट दिला असेल आणि तो माझ्या रिलेटेड असेल, आणि ते तेव्हा तुम्ही काय करणार, जे माझे रिझल्ट्स आले असतील किंवा जे मला फॅक्ट्स भेटले असतील, जे काही युजेस भेटलेले असतील त्या एन्झाईमचे, तुम्ही ते काय करणार, माझ्याकडून विचार करून घेणार. आणि जे ते मी यूज काढलेले आहेत ते मी आणखीसुद्धा पेपरमध्ये पब्लिशही केलेले नाही आहेत. माझं जे पेपर आहे, जे माझे थेसिस आहेत, तर त्याच्यामध्ये मी ते काय आणखी पब्लिशड केलेले सुद्धा नाही आहेत. आणि ते काय फक्त मी रेकॉर्ड करून ठेवलेले आहेत. आणि ते रेकॉर्ड केलेली इन्फॉर्मेशन जर तुम्ही मला रिक्वेस्ट करून, ओके, जर तुम्ही मला रिक्वेस्ट करून मागत असता तर मी काय करणार, तुम्हाला ते देऊन टाकणार. ओके, आणि ती इन्फॉर्मेशन ते तुमच्यासाठी काय असणार, सेकंडरी इन्फॉर्मेशन आहे. बिकॉज आय एम फर्स्ट टाईम मी काय करणार, एखाद्या न्यू एन्झाईमवर समजा रिसर्च करणार आहे आणि त्याच्याबद्दल ते इन्फॉर्मेशन गॅदर करणार आहे, आणि ती इन्फॉर्मेशन मी पब्लिशडही केलेली नाही आणि ते तुम्ही घेत आहे, तर ती काय झाली, अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकंडरी टाईप ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, ती काय झालेली,
सेकंडरी टाईप ऑफ इन्फॉर्मेशन. बस ती इन्फॉर्मेशन कशी आहे, अनपब्लिश्ड सोर्सेस. ती तुम्ही कुठून घेतलेली आहे, अनपब्लिश्ड सोर्सेसपासून ती इन्फॉर्मेशन गॅदर्ड केलेली आहे. ओके, सो हिअर वी आर कम्प्लिटिंग द another type of collection of data. It is a secondary data. Secondary data. Okay, so here is a summary of this all our points, the distinguish between the primary and secondary data. So there are the four main types, so main distinction points. So originality. So primary data, it is a original form. Okay, the investigator, it is himself collecting the data. In the second data, it is a not a original form, because it not the investigator makes the use of this data. Okay, so it is already copy paste type of the mechanism. It is a second hand information. Primary data, it is a first hand information, but is a second data, it is a second hand information. We are in the second data, we are gathering the consuming information, storing information, not investigating information. But in this primary data, we are investigating the information, then we are gathering the data or information. Okay, in this the second is another basis is the collection expense. So it is the primary data, it is a expensive method, because it requires a more economical money, energy, or it is a time consuming. But it is a secondary data, it is a relatively low cost, and it is a low time consuming method and low energy consuming method. So another third basis is that the suitability. So if the data has been collected in a systematic manner, this is the primary data. In this the suitability is that it is containing in a systematic manner. But in the second data, it is may or may not suit the objects of inquiry. Okay, means it is a suitability, it is a less. Fourth basis is that the precautions. So no extra precautions are needed which making the uses of data. Okay, because it is a pure form, it is a original form. Because याच्यामध्ये काय होणार, आपल्याला क्रॉस रेफरन्सेस भेटणार नाही. ओके, बिकॉज आपण फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन काढणार आणि पूर्णपणे इन्व्हेस्टिगेट करूनही आपण प्युअर फॉर्ममध्ये इन्फॉर्मेशन गॅदर करणार. बट इज अ सेकंडरी डाटा, इट इज अ कॉपी पेस्ट टाईप ऑफ मेकॅनिझम्स. सो इट शुड बी यूज विथ अ स्पेशल केअर. त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण सेकंडरी डाटा कलेक्ट करणार आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, स्पेशल केअर करून ती इन्फॉर्मेशन गॅदर करावी लागणार आहे. कारण की आपण कॉपी पेस्ट मेकॅनिझमद्वारे काय करत आहे, इन्फॉर्मेशन गॅदर करत आहोत. ओके, so thank you. So today we are completing our the collection of data. So it is a important point, important bit related to the exam oriented. Okay, so it is a carefully understand. आणि जर तुम्हाला एका रेकॉर्डिंगमध्ये समजत नसेल तर तुम्ही ते हे रेकॉर्डिंग्स वारंवार ऐकून पॉईंट क्लिअर करा. आणि तुम्हाला ह्या ज्या आतापर्यंतचे जे लेक्चर झालेले आहे, तर त्याच्यामध्ये जे काही डाऊट्स असतील, जे तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील, किंवा तुम्हाला काही पॉईंट्स अंडरस्टँड झालेले नसतील, तर तुम्ही काय करा, मला पुन्हा पुन्हा विचारून घ्या. आणि लक्षात ठेवा, गव्हर्मेंटच्या आपल्या ज्या महाराष्ट्र स्टेटच्या आहे त्यांच्याद्वारे ऑनलाईन शिकवणं चालू झालेलं आहे. तर तुम्ही याच्यावर अननोटीस करू नका की तुम्हाला हे पॉईंट्स कसं आहे की मग आपला थर्ड सेमिस्टर स्टार्ट होईल सेकंड इयरचा, आणि ते जेव्हा आता तुम्हाला कोरोनाची सिच्युएशन माहीतच आहे, तर त्याच्यामुळे काय लागू शकतो, आणखी टाईम लागू शकतो सिच्युएशन सुधारण्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये काय होणार, हे पॉईंट्स तुम्हाला कधी कधी आपण जेव्हा लेक्चर स्टार्ट करू, तर तेव्हा लेक्चर स्टार्टमध्ये हे पॉईंटसुद्धा आपल्याला पुन्हा घेता येणे शक्य नाही आहे, कारण की आपल्याला सेमिस्टरला टाईम कमी भेटेल. तर त्याच्यामुळे तुम्ही हे जे ऑनलाईन क्लासेस आहे ते तुम्ही असं काही समजून केअरलेसपणा करू नका. त्याच्यामुळे तुम्ही हे पॉईंट पुन्हा पुन्हा वाचून क्लिअर करून टाका. ओके, आणि हे जे आपण पॉईंट्स घेत आहे ते सिलेबसच्या नुसार घेत आहे. तुम्ही एकदा सिलेबस पहा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पॉईंट्स नोट्स करा की हे पॉईंट जे शिकवत आहेत तर ते त्याच्या खाली आले पाहिजेत. आणि त्या
याच्यासाठी तुम्ही जास्त करून खानचं बुक रेफर करा. बायोस्टॅटिक्स बाय खान अँड सारस पब्लिकेशनचं बुक पण छान आहे. आणखी काही बुक आहेत, पण हे 2 बुक तुम्ही कंपल्सरी रिफर्स केले पाहिजे. आणखी जे आपलं 4th युनिट वगैरे जे म्हणजे रिसर्च मेथॉलॉजीज वगैरे आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला आणखी बुक रेफर करावे लागतील वेगळे. तर त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगेन जेव्हा आपलं युनिट सुरू होईल, तेव्हा मी त्याच्याबद्दले पण बुक तुम्हाला सांगून टाकणार. तर त्याच्यामुळे तुम्ही नोट्सचं पण तुम्ही हे करू नका. जे आपले गुगल क्लासरूम्स आहे त्याच्यावर तुम्हाला नोट्स पण अवेलेबल होऊन जातील काही दिवसात. आणि जे PPTमध्ये पण आहे माझ्या मते, तर ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्टडी करताना फार हेल्पफुल होईल. आणखी दुसरी गोष्ट, जे गुगल क्लासरूम्स आहेत तर त्याच्यामध्ये काही 6 स्टुडंट्सनंच फक्त त्याच्यात इन्वॉल्व झालेले आहेत. तर आपली जे स्टुडंटची स्ट्रेंथ होती जे फर्स्ट इयरला, ती जास्त आहे. कमीत कमी 12-14 मुलं तरी 12-13 तरी मुलं जे आहेत ते रेग्युलर होती. तर माझी अशी इच्छा आहे की त्या सर्वांनी गुगल क्लासरूम जॉईन करून घ्यावी. आणि ज्यांना येत नाही आहेत, तर ज्या स्टुडंट्सनी केलेली आहेत तर त्यांच्याकडून कसं त्याच्यात क्रिएट करतात, कसं त्याच्यात ॲड होतात, तर ते तुम्ही त्यांना विचारून त्याच्यात ॲड होऊन टाकावे, जेणेकरून तुमचे लेक्चर्स मिस होऊ नये. आणि माझ्या मते कोणताही पेपरचा जो असतो तर त्याचा सर्वात प्रथम पाया पक्का करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ओके. तर जे युनिट्स पण जे दिलेले आहे ते सिलेबसला ओरिएंटेड करूनच दिलेले आहे, स्टेप वाईज स्टेप. ओके. तर तुम्ही प्रत्येक जे पॉईंट्स आहेत ते केअरफुली, आणखी एकदा सांगतो, केअरफुली अंडरस्टँड करून घ्या. हे पॉईंट्स पुन्हा होतील की नाही होतील याची काही भरोसा नाही आहे. ओके. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर स्टडी. ओके. थँक्यू.